میرے پاس ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعا کو قبول نہیں کرنا تھا تو اور کس کی دعا کو قبول کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں شان محبوبی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت انس کو لے کر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کی ہے یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ آپ کا خادم ہے، لہذا اس کے لیے دعا فرمائیں۔ یہ سن کر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، یا اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما، مال زیادہ کر دے اور اس کی اولاد زیادہ کر دے، اور جو تو نے اس انس کو عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما دے۔ ایک روایت میں ہے کہ یوں بھی ہے کہ یا اللہ اس کی عمر زیادہ کر اور اسے جنت میں میرا رفیق بنا۔ تو یہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ عام باغات میں کھجوروں پر سال میں ایک بار پھل لگتا ہے، لیکن سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں سال میں 2 بار پھل لگتا ہے، اور اولاد میں ایسی برکت ہوئی کہ آپ کے 128 بیٹے ہوئے، سبحان اللہ، اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور پوتے پوتیاں تو بہت زیادہ تھے۔ آپ نے 99 سال کی عمر پائی۔ یہ سب برکتیں حبیب خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف جلیل القدر صحابہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے لیے اکرم الاولین والآخرین نے دعا کی، یا اللہ اس میں برکت دے، اس کی برکت ایسی ہوئی کہ تجارت میں خوب منافع ہوتا، اور آپ نے 31 ہجری میں وصال فرمایا تو ان کی وراثت میں سونا کلہاڑیوں سے کھود کر نکالا گیا، سبحان اللہ، اور ان کی 4 بیویاں تھیں، ان میں سے ہر ایک کو ترکہ میں سے 80 ہزار دینار ملے، اور صحابی موصوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی زندگی میں صدقہ خیرات کرتے رہے اس کا حساب کرنا مشکل ہے۔ اللہم صلی علی حبیبک النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سیدنا نابغہ صحابی بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شعر سنایا، حضور علیہ السلام نے پسند فرما کر دعا دی، اللہ تیرے دانت نہ گرائے۔ تو اس دعا کی ایسی برکت ہوئی کہ 100 سال سے عمر شریف زیادہ ہو گئی، 100 سال سے تجاوز کر گئے، مگر ایک دانت بھی نہ گرا تھا۔ 100 سال سے عمر زیادہ ہو چکی تھی۔ میرے آقا کی یہ دعا اتنی مفید ہے، اتنی مقبول ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دانت نہ گرائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ 100 سال سے زیادہ میری عمر ہو چکی تھی اور پھر بھی میرے دانت نہیں گرے تھے۔ ایک عورت دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بچہ لائی جو کہ جوان ہو چکا تھا۔ عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ جب سے پیدا ہوا ہے اس نے کلام نہیں کیا۔ یہ سن کر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے پوچھا، میں کون ہوں؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے آقا کی، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ میرے آقا نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بولتا نہیں تھا، ماں کہتی ہے جب سے پیدا ہوا ہے، یہ بولا نہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا میں کون ہوں؟ تو وہ عرض کرتا ہے آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ ابن معیقیب روایت کرتے ہیں، حجت الوداع کے موقع پر میں ایک گھر میں داخل ہوا۔ یہ حجت الوداع کا وقت ہے جب آقا علیہ السلام آخری ایام تھے آپ کی عمر مبارک کے ظاہری طور پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر میں ایک گھر میں داخل ہوا، دیکھا تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ وہاں میں نے ایک عجیب و غریب امر دیکھا، وہ یہ کہ ایک شخص اہل یمامہ کا حضور کی خدمت میں ایک بچہ لایا جو اسی دن پیدا ہوا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
उस बच्चे से पूछा मैं कौन हूँ। यह सुनकर वो बच्चा बोला आप अल्लाह के रसूल हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने सच कहा, अल्लाह ताला तुझे बरकत दे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिकल्लज़ी बअस्तहु रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। इमाम सयूती ख़साइसुल कुबरा में फरमाते हैं सैयदना हुज़ैफ़ा ने फरमाया कुएं में आबे दहान डाला तो वो कुआं मदीना मुनव्वरा के तमाम कुओं से मीठा हो गया। सैयदना अनस सहाबी रावी हैं कि हमारे घर में एक कुआं था, उसका पानी खारी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उस कुएं में आबे दहन डाल दिया तो वो ऐसा मीठा हुआ कि पूरे मदीना मुनव्वरा में उस जैसा कोई पानी मीठा ना था। दोस्तान मोहतरम, ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक की बरकत है कि आका अगर खारी कुएं में लुआब दहन डालते हैं तो अल्लाह उसे मीठा फरमा देता है। अगर इसी ज़बान तर्जमान से कोई दुआ निकलती है तो अल्लाह उसी वक्त उसे पूरा फरमा देता है। सैयदना वाइल बिन हजर रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डोल में जिसमें पानी था उसमें कुल्ली मुबारक डाल दी और वो डोल कुएं में उंडेल दिया। बाद उस कुएं से कस्तूरी जैसी खुशबू महकती रही। दोस्तान मोहतरम, ये मीठी मीठी मेरे आका की बातें हैं, मेरे आका के सहाबा की बातें हैं। जो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उसे उसी तरह कर देता है। एक अराबी गांव का रहने वाला देहाती दरबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लिहाजा मुझे कोई निशानी दिखाएं ताकि मेरा ईमान और मजबूत हो जाए। ये सुनकर उम्मत के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैसी निशानी चाहता है। उसने अर्ज़ किया हुजूर उस दरख्त को हुक्म फरमाएं वो आपकी खिदमत में हाजिर हो जाए। आपने फरमाया जा और जाकर उस दरख्त को मेरा पैगाम दे कि तुझे अल्लाह के रसूल बुलाते हैं। अराबी ने दरख्त के पास जाकर पैगाम दिया तो दरख्त ने झूलना शुरू कर दिया, ऐसे झूलना शुरू कर दिया और अपनी जड़ें उखाड़ कर दौड़ता हुआ मेरे आका के कदमों में हाजिर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अर्ज करता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये देखकर अराबी ने अर्ज किया हस्बी हस्बी, यानी मेरे लिए ये निशानी काफ़ी है। बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त को हुक्म दिया कि वापस जा। वो वापस होकर अपनी जगह खड़ा हो गया और ये देखकर अराबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त फरमाएं कि मैं हुजूर के हाथ मुबारक और पाँव मुबारक को बोसा दूँ। इजाज़त हो गई तो उसने बोसा दिया। फिर अराबी ने अर्ज़ किया हुजूर मुझे इजाज़त दे दें कि मैं आपको सजदा करूं। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स दूसरे को सजदा नहीं कर सकता, यानी सजदा सिर्फ अल्लाह को है, किसी इंसान को सजदा करना हराम है। दोस्तान मोहतरम, ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जो हैं इन्होंने ऐसे अमल किए हैं जिनसे हमें तालीम मिलती है, ये हमारे इल्म में इजाफ़ा होता है। दोस्तान मोहतरम, ये सिलसिला नंबर 98 आज जो मैंने आपके सामने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी मीठी बातें की हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इसी मीठी मीठी बातों से हम फिर अपनी बातों का आगाज़ करेंगे, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये मीठी मीठी बातें सुनने के लिए तैयारी करें। क्यों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी बातें हैं सब मीठी हैं, प्यारी हैं, खूबसूरत हैं, खुशबूदार हैं। इसलिए दोस्तों जो कोई भी मेरे इस चैनल को देख रहा है वो ख़ुद भी सब्सक्राइब करे, अपने दोस्तों को शेयर करे और दोस्तों से ये कहे कि एक ऐसा चैनल है अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से, एक ऐसा चैनल है जिस पर सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी बातें होती हैं, उनके इश्क की बातें होती हैं, प्यार की बातें होती हैं। अपने दोस्तों को दावत दें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। आमीन। व आखिर दावा या
الحمدللہ رب العالمین۔